वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 115 भाग 7वां वार ते वार। गुरु हरगोबिंद जी दे प्रकाश तो बाद अनेका ही वार प्रिथी चंद जी पुरोहितां हाकमां वल्लों हल्ले हुंदे रहे, पर गुरु जी शुकर दे घर विच रहे। उन्हां दा हल्लियां विच भी इह ही उचारना सी, उलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुम्हारो कियो। प्रिथी चंद दा निशाना बालक गुरु हरगोबिंद सी, पुरोहितां दा निशाना हरमंदर साहिब सी, हाकमां दा निशाना सी अमृतसर अते ओह वधदी लहर सी जिस नूं सब हिंदू सिख मुसलमान अपना रहे सन। गुरु अर्जन देव जी ने सब साजिशां हमलियां ते कीते वारां नूं किवें लिया ते पछाड़िया, उस दा विस्तार देना कुथां नहीं होवेगा। भाई केसर सिंह ने वंसावली नामा विच ढुकवीं टूक दित्ती है कि गुरु दे घर शादी, प्रिथीए दे घर धोखा। प्रिथीए चंद ने एक दाई जिस दा नां फत्तो करके लिखिया है नूं 200 रुपया दे के भेजिया सी कि थणा ते जहर लगा के बालक नूं चगावे। लालच प्रेरी ने थणा ते लेप पोच लिया अते चंगे सुथरे कपड़े पा के वडाली आई। उसने माता जी नाल इतबार जमा लिया। मुड़ मुड़ यह ही कहती सी कि बालक दा विसा कोई नहीं करना। बड़ियां मंदियां खाहिशां प्रिथी चंद रखी बैठा है। एक दिन वेला घुसा के बालक नूं चुक कोठे ते लै गई अते जबरदस्ती अपने जहरीले थाने गुरु हरगोबिंद दे मूँह विच पाए। ओह अगों नौंदरां ते थप्पे मारन, कुरलाहण रोण दी आवाज़ सुण माता जी अते होर सिख उत्ते आ गए। उस सारी वार्ता दस दित्ती कि लोभ लहर ने प्रेरण कीनस मैं आई सू मनोरथ धार। गुरु अर्जन देव जी नूं जद इस घटना ते कीते वार दा पता लगा तां उन्हें यह वचन कीते, चिंता किसे गल दी ना करो, पूरे गुरु नानक देव जी नूं सिमरो, जिन्ना हथ दे बालक नूं रख लिया है, अगे दा फिक्र भी ना करो, जिस हुण रखिया है वह सदा रखेगा। शुकराने दा शब्द उचारिया। गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट पिया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर ध्याई, जी की अरदास गुर पह पाई रहाओ। माता जी ने हुण होर संभाल करनी शुरू कर दित्ती, अपने हत्थी ही खवाउंदे पिआउंदे ते खिडाउंदे, पर गुरु जी हुण फिरन दौड़न लग पए सन। उधर प्रिथी चंद किसे ताक विच बैठा सी। उसने एक सपेरे नूं तैयार कीता कि तमाशा दिखाउण दे बहाने वडाली जावे अते पटारी विचों जहरीला सप बालक ते छड्ड देवे। इस नूं किसे वल्लों वार नहीं समझा जाएगा अते काम भी हो जाएगा। सपेरे ने आके पिड़ बद्धा बीन बजाई, सारे तमाशा देखण जुड़ बैठे। मौका संभाल के उस पहला एक पटारी, फिर दूजी अते फिर तीजी खोली। सप नूं इशारे नाल उस थां लै गया जिथे गुरु हरगोबिंद जी बैठे सन। जद जहरीला सप गुरु हरगोबिंद जी वल वधिया अते डंग मारन लगा तां उन्हां सप दी सिरी पकड़ लई। सारे पासे शोर मच गया। सपेरा भी फाफा होया, कदे इधर कदे उधर फिरे। सारे उची उची कहन कि सप छड्ड दिओ, पर महाराज ने ऐसी सिरी पकड़ी कि उसदा सिर जमीन ते रख के फेह दिता अते सप वाल खा के डिग पिया। फिर पूछ तो पकड़ के दूर सुट दिता। सीस दबाई के फेस दियो, बहुत दीर्घ सो उल्टियो बल खाए। यह कौतक देख के सपेरा भी बक पिया कि ओह प्रिथी चंद दा भेजा आया सी। सारे ही कहन कि बालक बड़ा प्रतापी है, जिस सप दा सिर ही फेह दिता। प्रिथी चंद इसे टोह विच सी कि कोई चारा बने जिस राही बालक हरगोबिंद जी दी हस्ती मिटे। ओह सदा कहंदा रहिंदा सी कि जमदे बूटे नूं उखाड़न लई कोई बहुती ताकत दी लोड़ नहीं, पर जद बृछ बन जाए फिर लख जोर नाल भी पुट्टिया नहीं जा सकदा। आखिर उस गुरु हरगोबिंद जी दे खिडावे नूं हत्थीं पा लिया। ओह एक दिन बालक हरगोबिंद नूं नवेकले लै गया अते जहर रली दही खवावण दा यतन करन लगा। ज्यों-ज्यों ओह जोर नाल दही खवाउणा चाहे, हरगोबिंद जी उस नूं परां-परां करन, दौड़ के भी उस दे कलावे विचों निकलन, पर ओह फेर फड़ के दही मूँह विच पाउणा चाहे। ब्राह्मण लाल अखां करके गुरु जी नूं डरावे भी, पर ओह ना डरे। आखिर उन्हां एक उच्ची चीक मारी, हरगोबिंद मुख बल खरे चिंगार पुकारी। चीक सुन के माता जी अते होर सिख दौड़े आए अते गुरु हरगोबिंद जी ने दस्सिया कि
ਰੂਪਾ ਖਿਡਾਵਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਬਾਟੀ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਦਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੜਫ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਐਸਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਪਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਵਣ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਰਨਹੀਨ, ਲਾਜ ਨਾ ਜਹਾਨ ਕੀ, ਨਾ ਕੀਨ ਕੁਲ ਕਾਨ ਕੀ, ਰੀਤੀ ਦयावान की, ना पाप की पछाण की। फिर भी ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੂਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਨਿੰਦਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣੋ ਆਪ ਬਚਾਵੋ ਚੀਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਰਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਰੋ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ, ਸੂਰ ਬੱਡ, ਡੀਲ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਅਕਾਰਥ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਲੜਕਾ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਠਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ 2 ਜੇਬਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੋਝੇ ਮਹੂਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝੇ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨੀਗਰ ਨੂੰ 3 ਬੈਠ ਸਮਝਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਮਠਾਈ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜੋ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਾ ਨਾ ਖਾਈ। ਬਾਲਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨੰਦ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਜਾਏ ਖੇਡੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਚੰਗੀ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਖਾਏ ਆਪ। ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗਿਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਡਾਲੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਹੀ। ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਲਾਹੌਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦੇਣਾ ਭੀ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਚਕ ਨੇ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਚਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਫਲੂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਫਲੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੁਰੱਠੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਸਗੋਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਾ ਮਾਤਾ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਨਾਲ ਫਲੂਹਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਲੀ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਔਰਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੜਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਛਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਤਾਂ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੋ, ਜੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾਹਿਤ ਹੈ। बचन सन डरो न और बालक के रखवार रमापत, आस करो परमेश्वर की जिस ते नह और बड़े दुख दाहत। माता गंगा जी भी यही ही कहते रहंदे सन। श्री गुरु नानक नंद बचाया, जद रता भी घरों घबराहट दी शो आई तां गुरु जी यही ही कहंदे हन, सुन देत धीर नह करे हो त्रास, एक पार ब्रह्म की धरियो आस। गुरु नानक इनके नित सहाय, जिन नाम जपे सब कष्ट जाए। जद महादेव जी हाल पुछण आउंदे हन तां भी गुरु जी ने यह ही कहा, दीनन नाथ होए सहाय, दृग लए आप कर दै बचाए। बाबा प्रिथी चंद जी भी आए लिखे हन, पर उस समय भी गुरु कहो, प्रभ होवे सहाय, तुमरी कृपा सु दे है बचाई। सो किसी का यह लिखना फजूल है कि गुरु हरगोबिंद जी नूं शीतला दे मंदिर लै गए। जद आप जी नरोए होए तां गुरु जी ने यह वचन कीते, श्री नानक गुरदेव ने करे सुनैन प्रकाश, रक्षा कीनस हाथ दै लख पूरी मम मास। एक गल होर, उस दिन कड़ाह प्रसाद वरताया जद हरगोबिंद नूं चीचक निकली, कीनस कराह तह बाट दीन। यह शब्द आप कवि संतोख सिंह जी ने लिखे हैं ਅਤੇ ਹੋਰ जो कुछ लिखिया गया है यह पिछों पाया गया है। जद बीमारी आउंदी है उस समय कड़ाह प्रसाद तां एक पासे गर्म शै भी नहीं वरतदे, बईयां रोटियां मिठियां मक्खण पा दिंदे हन, चौल भी बहे कंजकां नूं दिंदे हन। होर सिख घर विच देवी दासी है। गुरु नानक दे घर झाड़ू देंदी गुरु अंगद देव जी ने आप डिठी सी। गुरु हरगोबिंद दा एक सिख भैरिओ तां देवी दा नक भी वढ लिआया सी अते पकड़े जाण ते कहा सी, देवी दी गवाही लवो, फिर जे पड़ताल करिए तां स्पष्ट हो जाएगा कि यह दुरग्याणे दा तलाब शहर वाल दी बाही वाल दो थम्मां दे विचकार एक दीवार ते लगी सिल तो पता लगदा है। पहली माघ सन 1905 बिक्रमी हिजरी 1265 नूं बनिया है। शीतला मंदिर की इमारत भी इस दे लागे चागे दी है। इस हिसाब नाल यह तालाब सन 1848 अते मंदिर कुछ चिर पहिलां बनिया, जिस दा श्री अमृतसर वेले वजूद ही नहीं सी। उस वाल जाण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। यह दुरग्याणा दा पद भी सन 1848 तो बाद ही वरतिया जाण लगा सी। पर सब तो वड्डी गवाही गुरु अर्जन देव जी दा गौड़ी राग दा उचारिया शब्द है, जिस विच उन्हां वाहिगुरू दा शुक्र कीता कि हरगोबिंद दे नैण नरोए रहे। किसे भरम वहम विच कोई नहीं फसिया। मालक ने आप ही शीतला तो रखिया कीती। हर रोग अते रखणहार आप सिरजनहार है। दवा दारू करना गृहस्थी दा फर्ज है। जदों प्रभु दी मेहर हुंदी है, दवाई काट करदी है। पूरा शब्द देना ही ठीक रहेगा। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूरन, भविसेव रहाओ, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी। नानक नाम जपे जो जीवे, साध संग हर अमृत पीवे। इसे तरह सदा सदा हर जापे, प्रभ बालक राखे आपे। अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया किरपाला। दा शब्द भी उचारिया ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਦਾ ਦੇਖ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ सुन फरमाया सी, हमारा प्रोहित भाई बनो, साध संगत तुम सतकर मनो। जिन्ना सेवा कीती है, गारे बनाए हन, इट्टां ढोईयां हन, पिट्ठां ते पंडां चुकीयां हन, शरीरां दी परवाह नहीं कीती, ओहो ही पहल दे हकदार हन। भाई बहलो है सब तो पहलो, कहण दा गुज्जा भाव प्रोहित श्रेणी ते ही सट सी। बीरबल ने भरोसा दिलवाया सी कि जद ओह लाहौर वल आवेगा
गुरु अर्जन देव जी नूं पूछेगा। करना करतार दा सरहद विच यूस फजियां ने शोरश खड़ी कर दित्ती। पहला शेख फरीद बुखारी गया, ओह माल लुट पुट के वापस आ गया। फिर जैन खान भेजा गया, पर ओह भी कामयाब ना होया। अबुल फजल अते बीरबल दे नां दा पासा सुट्टिया गया। बीरबल दा नां निकलिया। हकीम अबुल फत्ता ते बीरबल मुहिम ते चढ़े। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बीरबल पुजा ਤਾਂ उस धमकी ते रोहब भरियां गल्लां कीतियां। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ कर भी वसूल करना चाहया। गुरु जी ने ठरमे नाल कहा, यह टिकाणा कोई व्यापार जां कसब दा नहीं, यह फकीरी टिकाणा है। कर दी वसूली अते जबर जोर दीयां गल्लां फालतू हन अते शोभदियां नहीं। जद बीरबल ने हमला करन दी धमकी दित्ती ਤਾਂ महाराज ने सिर्फ इतना ही कहा, ओह ही होवेगा जो करतार नूं भावे, ओह नहीं होवेगा जो ओह चाहुंदा है कि ना होवे। बीरबल नूं उधरों हुक्म आ रहे सन कि छेती काबल पुजो। यह कह मुड़ के सिजांगा कूच कर गया। काबल दी मुहिम विच उस नूं ना कामयाबी तां होई, पर यूस फजियां दे हत्थों बीरबल मारिया गया। जैन खान भी मुश्किल नाल जान बचा के आया। अकबर ने अपनी राजधानी कुछ चिर लई आगरा 1586 ईस्वी तो बदल लई सी अते लाहौर आरजी टिकाणा कर लिया सी। 1598 तक उस लाहौर नूं ही राजधानी रखिया। ਉਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ कश्मीर ਜਾਂ होर इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਹਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਹਿ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਨ, ਗੁਰਤਾ ਲੇਵੋ ਤੁਰਨ ਸ਼ੀਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। तुझ प्रसन्न कर देत नरम होए। भाई गुरदास जी नूं भी जद पता लग्या कि वह तुरकां दी सहायता मंग रहा है तां उन्हां भी कहा कि तुरकां दी सहायता मंगनी शोभदी नहीं, नीकी नहीं, उपाधि है। टिग तुरक पुकारा। सूर्य प्रकाश दा कहना है कि सरकार पास यह ही शिकायत लै प्रिथी चंद गए सन कि गुरु अर्जन देव जी निर्भय ही नह जान है काहू शाही, डर भी ला सुट दिता सू, चितके तुमरे त्रास बिसारियो। बंसावली नामा वाला भी आखता है कि प्रिथी चंद ने यह कीती सलाह, कहिए नवाब नूं यह गुरु अर्जन आखदा है। सच्चा पातशाह गुरु बिलास पातशाही छेवीं दा कहना है कि वह दिल्ली तोहफे नजराने लैके जा रहा सी अते उसनूं खबर मिली कि मुगल सरकार दा एक अलंकार सुलही खान हेहेरी आ रहा है। प्रिथी चंद उस पास पुजा, सारी विथ्या दसी। जान पहचान तां लाहौर तो है ही सी। उस कहा कि अजे तां ओह होर कालजां विच रुझिया होया है, पर अपने भतीजे सुलभी खान नूं सुनेहा भेज के अमृतसर घल देवेगा। सो सुनेहा लैके प्रिथी चंद आप गया अते सुलभी खान नूं हल्ला करन लई भेजिया। उसने चाले पा दिते। डेरा अजे ब्यास किनारे ही सी कि एक सैयद हसन अली नां दे अलंकार नाल जिस नाल उसकी तनख्वाह ना देण कारण विगड़ी हुई सी खड़क पई। हसन अली ने मंगाली पाई अते झगड़ा लड़ाई बन गया। हसन अली ने तलवार नाल सुलभी दा सिर वड्ढ दिता। इधर अमृतसर जद सुलभी दे चढ़ आउण दी खबर गुरु जी नूं दित्ती गई तां उन्हां यही ही फरमाया कि सब उसदे हुक्म विच ठीक होवेगा। साडा ताण तकिया मान दीवान प्रभु है। साडे कोलों दो ऐसे हथियार हन जिस अगे कोई विकारी टिक नहीं सकेगा। गरीब गुरज ते संगत दी धूड़ खंडा है। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगन रेन शारी, इस आगे को ना टिके विकारी। सुलभी दी मौत सुन के आप उसे ही रंग विच रहे। सुलभी खान दा वार खाली जांदा देख प्रिथी चंद होर छत्था पिया। उसने सुलही खान नूं आप हल्ला करन लई मना लिया। राह दा सारा खर्चा ते होर इनाम देना भी प्रिथी चंद ने स्वीकार कर लिया। गुरु जी नूं सूह मिल गई सी कि सुलही खान हुण तकड़ा हल्ला बोलेगा। आप जी नूं जद संगतां ने लाहौर पूरी खबर चिट्ठी राहीं पहुंचाउण जां 2-4 सियाणे अकबर दे दरबार भेजण लई कहा तां कुछ उपाਅ करन दे सुझाव दित्ते तां सारिआं दा आप जी ने एक ही निश्चय भरिआ उत्तर दित्ता, मैं सब किछ छोड़ प्रभु तूं ही ध्याया ते बचन कीता। मिरत हसे सिर उपरे
ਪਸੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ। ਹਹੇਰੀ ਤੋਂ ਜਦ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਆਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਲਗਾਈ। ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਭੁੱਬਲ ਮਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਰਬਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਗਿਰ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਸਿਵਕੈ ਬਾਣ ਸਿਰ ਕਾਟਿਓ ਅਤੇ ਭਸਮਾ ਭੂਤ ਹੋਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਪਾਕ ਰਹਾਓ, ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਾਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਥਨ ਕਿਛ ਨ ਰਹਿਓ, ਸੂ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਗ 8ਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਮੇਲ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਥ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕਲਾਨੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂਰ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਬਣ ਤੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭਿਜਵਾਏ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣ। ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੂ ਜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਗਏ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਮਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਘਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕਰ ਕੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਆਇਣ ਤਾਇਆ ਸਿਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਅਕਰੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਰਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਟਹਿਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਵੰਚ ਨਾਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਕੋ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਾਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕਿਹਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਆਖ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸੈਦੋਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੁਜੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੇਠ ਮਗੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਭੇਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਭਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਆਪ ਕਮਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਜੰਗ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਮੁਜੰਗੀ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੂ ਵੱਡੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਵੰਡ ਖਾਵਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੂਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ, ਪਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਠ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਠਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ, ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਐਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਫਕੀਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਮੁੜਦੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਲੇਵਾਲੀਆਂ, ਸ਼ੇਖ ਭਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਰਾਮਦਾਸ, ਛੱਜੂ ਅਤੇ ਪੀਲੂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਜ਼ਮ ਤਾਹਰ ਬੇਗ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਆਪੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦਰਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਠੰਡ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਦਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਛਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆਪ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਕੀਮ ਸਨ,
पर जलोधर दी बीमारी ने ऐसा ग्रसिया होया सी कि कई इलाज करन ते भी रास नहीं सी आउंदी। भाई भानू जी कोलों ही पुछ के ओह श्री अमृतसर आया अते अगे बाबा बुढ़ा जी नाल मेल होया जो कार सेवा कढ़वा रहे सन। जद वजीर खान ने अपना रोग दस्या तां बाबा जी ने उसनूं पेट भार लेटन लई कहा ते कार दी तगारी इस तरह उसते सुट्टी कि ओह नरोआ हो के गुरु जी पास आया। हुण गुरु जी दा लाहौर आउणा सुण के दर्शनां लई पुज्जा। महाराज ने जिथे उसदी हलीमी दी सिफत कीती उथे दरवेशी दा गुण होए पैखाक फकीर मुसाफिर एह दरवेश कबूलदरा दस्या। पाक ओह ही है जिस दा सच विच निवास है ते यकीन पक्का है। ओह कदे नहीं मरदा जो मारफत विच चला गया अते कबूल ओह है जो सिदक सबूरी विच जिंदगी गुजारदा है। बंदगी ओह ही प्रवान है जिस तो मेहर उपजदी है। सील संजां विच रहना ही सुन्नत दा बंधान है। संसार विच चलाईमान जानना ही खुदा दा दर खोलना है। अल्लाह दी याद विसरन ना देनी, सबर रखना, हलीमी धारण करनी, वंड खाना ते मन ते काबू। ਇਹ 5 नमाज़ां ਹਨ जिस दा दिल मोम वांगू है। मुसलमान ओही है। फिर अखीर ते कहा जा क्यों मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई शेख मसाइक हाजी सो बंदा जिस नज़र नरा। वजीर खान दा असल नाम अलीम उद दीन अंसारी सी। ओह चिनोट जिला झंग दा रहन वाला सी। चिनोट विच वजीर खान दे पक्के महल होण तो यह प्रतीत हुंदा है कि उसदे वडेरे कई पुश्तां तो ही उत्थे रह रहे सन। वजीर खान दे पिता दा नाम शेख अब्दुल लतीफ अते दादे दा नाम शेख हसामुद्दीन सी। अरबी फारसी दी तलीम पा के हकीमी सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਕੀਮ ਦਾਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦ ਉਸ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਰਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਬੇਤਕਲਫੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਗਈ ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ। ਨਿੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸੀਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਈਰਾਨੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਦਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁੰਦਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁੰਦਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੀਰਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਰੋਗ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਦੇ ਮਹਾ ਮੈਲੇ ਥੈਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੌਡਾ ਮੰਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੂੜ ਜਦ ਮੱਥੇ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਤੋਂ ਜੰਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ। ਜੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਪਰਪੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੰਡ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੰਤੂ ਚੋਪੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਰਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੰਬਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਚੂਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਚਰਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜ ਕੇ
दसी थां अपने सामने डूंगा खूह पटवाया। ठंडा मिठा जल निकलिया। इलाके विच कितने ही होर खूह पटवाए अते चिरां तो पई पानी दी थुड़ दूर कीती। भाई भूरीए अते भाई चूहड़ जी जो माल गुजार सन ने इस मुहिम विच उचेची सेवा कीती। इलाके नूं खुशहाल करके नाम दा छट्टा दे के कलानौर बटाला तो गोइंदवाल पुजे। मुगल शाह अकबर दा मेल गोइंदवाल ही होया लिखिया है। अकबर बटाला तो आगरा वापस जा रहा सी अते गोइंदवाल 24 नवंबर 1558 नूं दर्शनां नूं आया। गुरु जी दा गोइंदवाल होना सुण के गुरु जी दे दरबार हाजिर होया। अकबर गुरु जी दी लाहौर विखे कीती सेवा सोभा सुन चुका सी। उस आपूं आके शरदा दृढ़ाई कीर्तन सुनिया, लंगर विच प्रसाद छकिया। पहलां भी इसे थां लंगर छक चुका सी। गुरु जी दी शख्सियत तो ऐसा प्रभावित होया कि लंगर नाल वड्डी जगीर लवाउण लई बेनती कीती। महाराज ने कहा, यह संगतां दी चीज़ है, संगतां ही चलाउणगीਆਂ। गुरु घर फकीरां दा है, इत्थे जगीरां आ गईयां तां बखेड़े पैणगे। है गुरु का घर फकरन केरा, लवे जगीर तां भवे बखेरा। यह भी फरमाया कि बादशाह दे सुख आनंद दा निर्भर अपनी प्रजा दी पालना अते न्याय करन ते हुंदा है। जिस पातशाह दी प्रजा सुखी है वह आप भी इस संसार विच खुश हुंदा है ते अगां लई जस मान अते वडियाई प्राप्त करता है। हाँ जे उस दी खुशी लैनी है तां कुछ काल कारण अते कुछ हुण तुहाडे चले जाण उपरंत कीमतां घट जाणगीਆਂ अते वधाया होया मालिया लोकां कोलों देना मुश्किल हो जाएगा, सो यह मुआफ कर दिता जाए। बादशाह ने उसे वेले हुक्म किया कि 6वां हिस्सा मालिया मुआफ कर दिता जाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के कथन अनुसार गुरु जी अगे भी उस 500 मोहरां भेट कीतियां। उपदेश सुन पल्ले बन्निया, अन्न दे भंडार खुलवाए अते मालिया मुआफ कराया। शर्फी धरी 500 भेटा, सुन उपदेश शोक सब मेटा। प्रजा को गुर अन्न दिलायो और मामला माफ करायो। अबू उल फजल ने अकबरनामा विच भी यह ही लिखिया है कि ब्यास नूं पार करन वेले गोइंदवाल विखे अकबर गुरु अर्जन जी दे दर्शनां नूं गया। गुरु अर्जन जी दी आयु उस समय 32 कुछ साल दी सी। उन्हां दिल खिचवी शख्सियत, मिठे अते सरीले वाकां, प्यार नाल भरे सुभाਅ, उन्हां दी रहणी बहणी, निमरता अते कीर्तन करन दा बहुत ही प्रभाव पिया। सुजान राय भंडारी ने खालसा तू तवारीख विच जरा विस्तार नाल इस मिलनी बारे लिखिया है। उसका कहना है, बटाला तो अकबर दरिया ब्यास पार करन लई गोइंदवाल गुरु अर्जन जी दे अस्थान पुजा, जो बाबा नानक दे जानशीन सन। गुरु जी रूहानीयत दे भंडार करके जाने जांदे सन। अकबर उन्हां दा दीदार कर अते गुरबाणी दा कीर्तन सुन प्रसन्नचित होया। अकबर दे हाजरी भरन ते उस नूं सरोपा भी दिता। गुरु जी ने अकबर नूं यह भी कहा कि शाही फौजां दे पंजाब विच रहन नाल अनाज दा भाव बहुत वध गया सी अते परगणे दा मालिया भी वधा दिता गया सी। हुण शाही लश्कर दे कूच नाल अनाज दा भाव गिर जाएगा। प्रजा लई वधाया होया माल देना कठिन हो जाएगा। बादशाह ने उसे वेले प्रवान कीता अते वड्डे दीवान हाकम नूं हुक्म दिता कि मामले दे 6वें हिस्से दी छूट कर दित्ती जाए। उन्हां ने यह हिदायत भी दित्ती कि इस दित्ती छूट अनुसार ही मालिया लगाया जाए अते रता भी इस तो वधीक ना वधाया जाए। कुछ दिन होर श्री गोइंदवाल टिक अते फिर तरन ताਰਨ हो 1599 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 133 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।